structure and functions of different cell organelles. So, organelles are the minutest parts of cell. సెల్ లోపల కూడా చిన్న చిన్న అవయవాలు ఉంటాయి. వాటిని సెల్ ఆర్గనైజర్స్ అంటారు. వాటిలో అంగాలు, కణాంగాలు, కణము లోపల ఉండేటటువంటి భాగాలు, పార్ట్స్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. The parts inside the cell. Inside the cell. This is prokaryotic cell. This is eukaryotic cell. So this is bacteria and this is animal cell. Okay. Now we discuss what are the cell organelles present in the cells. Okay. The first one is cell wall. The first one is cell wall. Animal cells do not have cell walls. We can see cell wall only in plants. So cell wall is a rigid means strong, outer covering. So cell wall is an outer covering of the cell present outside plasma membrane. So this is plasma membrane, this is outside the plasma membrane itself. Okay. So the cell wall is the outermost membrane of plant cell, and there is no cell wall in animals. You don't forget this. You remember, this is the most important difference between plant cell and animal cell. In animal cell, there is no cell wall, and in plant cell, there is cell wall. This cell wall is found only in plants. Okay, it is found in plant cell. It is found in plant cell. Animal cells do not have cell wall. Okay, now come to the next point. So the plant cell has cell wall. What is the structure of cell wall? The cell wall is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Cellulose, yes. Cellulose is a strong carbohydrate. Cellulose is a complex or carbohydrate, and it contains laminated fibers. So fiber is present in the cellulose. It is also known as dietary fibers. So cellulose contains dietary fibers. So to relieve constipation, we take green leaf vegetables, because green leaf vegetables have cell walls. These cell walls contain fibers. These fibers are also known as dietary fibers. If you take dietary fibers in our food, we are prevented from constipation. Okay. So each fiber contains hundreds of strands. So cotton is also a fiber. You have studied in 7th class. Okay. These strands of cellulose. So the cell wall is made up of cellulose. Some plants cell wall is made up of hemicellulose and pectin, soberin, etc. So generally, cellulose is present in the cell wall of plant cells. Okay, this is plant cell. Here, these are the chemicals: pectin, hemicellulose, cellulose, microfibril. Okay, this is plasma membrane. This is plasma membrane, and this is cell wall. This is cell wall. This is thick. See the thickness of the cell wall. So cell wall is a rigid structure and it is very thick. If you see in electron microscope, cell wall looks like this. Okay. Next, what are the functions of the cell wall? What are the functions of the cell wall? So wall means
a rigid structure. We have walls in our buildings. So it is also a strong structure. So it is known as cell wall. So it gives turgidity to the cell. It gives turgidity to the cell. The cell wall provides shape to the cell. The cell wall provides shape to the cell. The shape of the cell is dependent on the cell wall. And mostly the cell wall gives mechanical strength to the cell. It gives mechanical strength to the cell. Okay. Next, it provides rigidity to the cell. It provides rigidity. Rigidity means strength. So turgidity means if plant cell is dipped in the water, it absorbs water, but its cell membrane do not be burst. That is called turgidity. Okay. If you blow a balloon, if the balloon is very thin, if you blow air completely, it will burst. If it is a thick balloon, then if you blow some more air, it cannot burst. So if it is bursted, turgidity is less. If it is not bursted, it means the turgidity is heavy. So తట్టుకునే శక్తి అన్నమాట turgidity అంటే. అది ఉబ్బినా కూడా పగిలిపోకుండా ఉండాలి. దాన్ని turgidity. రిజిడిటీ అంటే స్ట్రాంగ్. రిజిడిటీ అంటే స్ట్రాంగ్, రిజిడ్. రబ్బర్ ఉందనుకోండి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. అదే ప్లాస్టిక్ స్కేల్ అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది, ఇరిగిపోతుంది, గట్టిగా ఉంటుంది. రబ్బర్ అయితే మెత్తగా ఉంటుంది, ప్లాస్టిక్ అయితే గట్టిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రిజిడిటీ అంటే మీకు హార్డ్నెస్ అనమాట. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి కాంపౌండ్ వాల్ ఉందనుకోండి ఎలా ఉండాలి, అది వీక్ గా ఉంటే ఎవరైనా బయటకు వస్తుంది, ఏ జంతువులైనా బయటకు వచ్చేస్తాయి. అలాగే ప్లాంట్ సెల్కి సెల్ వాల్ అనేది ఒక కాంపౌండ్ వాల్ లాంటిది. ఈ కాంపౌండ్ వాల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో ఆ ప్లాంట్ సెల్ అంత సేఫ్టీగా ఉంటుంది. సో సెల్ వాల్ gives rigidity to the cell, it provides shape to the cell, it provides mechanical strength to the cell, it provides rigidity to the cell, it protects cell from damages. It protects cell from damage. అంటే సెల్ కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఫుట్బాల్ అను వాలీబాల్ అనుకోండి. ఇది అనుకుంటారు వాలీబాల్ అనుకోండి. ఈ వాలీబాల్ ఈ పైన ఇలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఎలాగ ఉంటుంది అంతేనా, గడ్డు ఉంటాయి కదా, ఇలా కుట్లు ఉంటాయి కదా, ముక్కల ప్యాచ్ ఇలా చేసి ఇలా కుట్లు ఉంటాయి కదా. ఇది ఇప్పుడు దీనికి ఒక నెక్ ఉంటుంది, చిన్న కన్నం ఉంటుంది. దీనిని లోపల గాలి కొట్టినప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇది రౌండ్ గా ఉబ్బుతుంది, ఇలా ఉబ్బుతుంది. ఎందుకు ఇలా ఉబ్బడానికి కారణం ఏంటి, దీని లోపల ఒక రౌండ్ గా ఒక బెలూన్ లా ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాంరా, వాలీబాల్లో ఉండేదాన్ని లోపల ఉండేదాన్ని ఏమంటాము, బ్లాడర్ అంటాం కదా. ఈ పైన ఉండేది స్కిన్. సో ఈ లోపల ఉన్నది బ్లాడర్, అలాగే బయట ఉన్నది ఒక స్ట్రాంగ్ గా ఒక పొర ఉందనుకో. అప్పుడు దీనిలో గాలి కొట్టినా కూడా ఇది పగలదు. ఈ బయటది లేదనుకో ఏమవుద్ది, ఇక్కడ గాలి ఎక్కువ కొట్టేస్తే తప్పని పగిలిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఇలా పగలకుండా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది వెళ్తుంటే అది ఇట్లా అవుతుంది, దాన్ని టర్జిడిటీ అంటాం. అర్థమైందా? అలాగే మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా వస్తుంది. ఈ పైన ఈ సెల్ వాల్ ఉండడం వల్ల మనం గట్టిగా నొక్కితే ఏంటవుతుంది, లొత్త పడుతుంది కానీ పగిలిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. ఒక ముళ్ళు మీద పడిపోయింది అనుకో వాలీబాల్, పగిలిపోద్ది ఏంటి, పగలదు కదా. కావాలని మేకుతో గుచ్చితేనే అది పగిలిపోతుంది. సో అంటే చిన్న చిన్న ప్రమాదాల నుండి ఈ సెల్ వాల్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మరి
ఈ చుట్టూ ఇది మూసేసి ఉంటే కణానికి ఇప్పుడు ఇది సెల్ వాల్ లోపల వీళ్ళ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ బయట నుండి రావాలి. లేదా ఈ సెల్ పక్కన మరొక సెల్ ఉంటుంది. ఈ సెల్ నుండి ఈ సెల్కి, ఈ సెల్ నుండి ఈ సెల్కి ఎక్స్చేంజ్ కొన్ని పదార్థాలు ఇటువంటి తిరుగుతుండాలి. కాబట్టి ఏం చేయాలి? కొన్ని అవసరమైన పదార్థాన్ని లోపలికి రానివ్వాలి, అవసరం లేని పదార్థాన్ని బయటికి పంపించగలగాలి. దీని నుండి దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి. దాన్నే పెర్మియబిలిటీ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాము? పెర్మియబిలిటీ అంటే పెర్మియబుల్ టు వాటర్ అంటే వాటర్ లోపలికి బయటికి వెళ్ళడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అలోస్ వాటర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బిట్వీన్ లివింగ్ సెల్స్ కంటైన్స్ అంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న కన్నాలు లాంటివి ఉంటాయి. ఈ కన్నాలు గుండా ఒక కణం నుండి ఆ పక్క కణంలోకి పదార్థాలను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. వాటర్ మరికొన్ని పదార్థాలని వాటిలో అవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఇది సెల్ వాల్ తాలూకా ఫంక్షన్. అర్థమైంది కదా? చూడండి మళ్ళీ చెప్తా. సెల్ వాల్ అనేది యానిమల్ సెల్లో ఉండదు. సెల్ వాల్ ఉండదు. ప్లాంట్ సెల్లో ఉండేదే ఇది సెల్ వాల్. బయట దాన్ని సెల్ వాల్ అంటాము. థిక్గా ఉంది సెల్ వాల్, ఇదంతా సెల్ వాలే. ఈ లోపల ఉన్నది ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లేదా సెల్ మెంబ్రేన్ అంటాం. ఇది ఈ బయట ఉన్నది సెల్ వాల్. Cell wall is a rigid outer covering present outside the plasma membrane, and it is found in plant cell only. Animal cells do not have cell walls. Cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, pectin, etc. These cellulose contains fiber. This fiber gives rigidity, strength to the plant cell. So the functions of cell wall are: the cell wall gives stability to the cell wall provides shape to the cell wall provides mechanical strength to the cell wall provides rigidity to the cell wall protects cell from damages, it is freely permeable to water and allows exchange of materials between living cell contents through pores. సెల్ కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి చిన్న కణాల ద్వారా వాటర్ మరికొన్ని పదార్థాలని గాలి ఇలాంటివి లోపలికి బయటికి వెళ్ళడానికి వీలుగా చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అన్నీ ఉంటాయి. మీకు సెల్ వాల్ గురించి అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు న్యూక్లియస్. ఇదొక ఆర్గనైజర్. న్యూక్లియస్ ఇది సెల్లో అన్నిటికంటే హెడ్. మీ ఇంటికి మీ మదరో ఫాదరో ఎవరో ఒకరు హెడ్ గా ఉంటారు కదా. ఒక ఇంటికి పెద్ద అనేది ఉంటారు కదా. అలాగే సెల్ కి దిస్ ఈజ్ మాస్టర్ అన్నమాట. ఈ న్యూక్లియస్ మీద ఆధారపడే ఈ సెల్ పని విధానం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది న్యూక్లియస్. ఈ లోపల కనిపిస్తుందా? చెట్టు ఇలా కనిపించేది న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ రౌండిష్ ఆర్గనెల్. అంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది, కణంలో అన్నిటికంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇది రౌండ్ గా ఉండేటటువంటి ఆర్గనెల్. సో ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బై ఎ డబుల్ మెంబ్రేన్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ పైన పొర ఉంది, ఈ లోపల పొర ఉంటుంది. ఇది రెండు పొరలు ఉన్నాయి సరే. ఇది ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా. రెండు పొరలు ఉండేటటువంటి పొర ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇందులో చిన్న చిన్న కన్నాలు కనిపిస్తున్నాయి. చూసారు కదా, తెల్లగా చుక్కల్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా. అవన్నీ కూడా కన్నాలు, పోల్స్ అనమాట. ఇది పోర్స్. ఇక్కడ చుక్కలు ఇవన్నీ పోర్స్ ఇక్కడ. సో న్యూక్లియస్ ఈస్ bounded by double membrane. This double membrane has
న్యూమరస్ పోర్స్. న్యూమరస్ పోర్స్ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోర్స్, అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో రంధ్రాలు అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్కసారి ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోండి, ప్రొకారియోట్ సెల్కి యుకారియోట్ సెల్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చెప్పాను. ప్రొకారియోట్ సెల్కి ఈ పొర అనేది ఉండదు, స్పష్టంగా ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి బ్యాక్టీరియాలో ఇది లేదు, యానిమల్ సెల్లోను ప్లాంట్ సెల్లోను ఇది ఉంటుంది. ఇది స్పష్టమైనటువంటి డిఫరెన్స్. బ్యాక్టీరియా సెల్లో ఈ అవుటర్ మెంబ్రేన్ అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు, స్పష్టంగా ఉండదు. కానీ న్యూక్లియస్ లో ఉండే పదార్థాలు అందులో ఉంటాయి, చుట్టూ పొర ఉండదు అనమాట. అంటే నేకడ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా. నేకడ్ అంటే ఎటువంటి తొడుగు లేనటువంటి డిఎన్ఏ చుట్టూ ఎటువంటి పొర లేదు. కానీ ఇక్కడ ఈ డిఎన్ఏ న్యూక్లియోలస్ చుట్టూ డబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంది, డబుల్ మెంబ్రేన్. ఆ డబుల్ మెంబ్రేన్ లో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేవి ఉన్నాయి, పోర్స్. వీటిని పోర్స్ అంటారు. సో ఇన్సైడ్ ది న్యూక్లియస్ ఆర్ క్రోమోజోమ్స్. ఇక్కడ చూసారా, ఇవి కనిపిస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, పింక్ కలర్ వల్ల కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇవి పొరలు అంటే ఇలాగా దారాల్లా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా క్రోమోజోమ్స్. ఈ క్రోమోజోమ్స్ బ్యాక్టీరియాలు అయితే ఒకటే ఉంటుంది, కానీ దాని చుట్టూ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంది. దీనికి మన యానిమల్ సెల్ అయితే ఒక్కొక్క జంతువుకి వీటి సంఖ్య మారిపోతుంది. ఇవి మానవుడి కనుక సెల్లో అయితే ఇవి 23 జతలు ఉంటాయి. ప్రతి సెల్లో కూడా 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి మానవుల్లో. ఓకే, సో ఇవి క్రోమోజోమ్స్. ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అందులో ఏముంటాయి, క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. క్రోమోజోమ్స్. క్రోమో మీన్స్ కలర్, జోమా మీన్స్ బాడీ, అంటే కలర్డ్ బాడీ. అంటే వీటికి స్టెయిన్ వేస్తే ఇవి కలర్ లా కనిపిస్తాయి. చూసారు, తెల్లగా ఉండేదానికి నేను రంగు వేస్తే రంగు పట్టింది కదా వాటికి. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత వెంట్రుకలు తెల్లగా అయిపోతే కలర్ వేస్తే బ్లాక్ కలర్ వేస్తే బ్లాక్ కలర్ వచ్చేస్తాయి, మేసాలు గడ్డాలు జుట్టు. అంటే కలర్ పట్టింది. వీరికి కూడా అలాగే కలర్ అనేది పడుతుంది, అందుకే దీన్ని క్రోమోజోమ్ అంటారు, కలర్డ్ బాడీ అని అర్థం. ఓకే, తర్వాత మధ్యలో చూడండి, ఇక్కడ గుండ్రంగా ఉంది, ఈ క్రోమోజోముల మధ్యలో గుండ్రంగా ఉంది, దీన్ని న్యూక్లియోలస్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము, న్యూక్లియోలస్ అంటాము. చూడండి, మనకి న్యూక్లియస్ అనగానే మనకి ఏంటి గుర్తు రావాలంటే, కణానికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి, సాధారణంగా జంతు కణాల్లో అయితే ఇది మధ్యలో ఉంటుంది న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ డబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఈ డబుల్ మెంబ్రేన్ లో లెక్కలేనటువంటి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేవి ఉంటాయి. ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఉండేటటువంటి పదార్థాన్ని న్యూక్లియోప్లాజం అంటారు. న్యూక్లియస్ లోపల ఉండే పదార్థాన్ని న్యూక్లియోప్లాజం. ఈ న్యూక్లియోప్లాజంలో ఈ క్రోమోజోములు అనేవి దారాల్లా పోగుల్లాగా ఉంటాయి. వాటికి మధ్యలో న్యూక్లియోలస్ అనేది అండర్స్టాండ్. ఈ న్యూక్లియస్ అనేది హెడ్ ఆఫ్ ద సెల్ అనమాట. ఓకే, ఇది కంట్రోల్ సెంటర్ అంటాం. ఇదే మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తుంది. మన శరీరానికి బ్రెయిన్ ఎలాగో కణానికి న్యూక్లియస్ అనేది, ఇదంతా న్యూక్లియస్. ఇప్పుడు బయట కనిపిస్తుంది ఇది కాదు, ఇది న్యూక్లియస్ సంబంధించింది కాదు. ఇది వేరే లైట్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా, సర్ఫ్ కలర్, లైట్ సర్ఫ్ కలర్, ఇది న్యూక్లియస్ కాదు. బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తున్నది మాత్రమే న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ లోపల సెంటర్ లో ఉండేది న్యూక్లియోలస్. ఓకే, ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఉండేది చిక్కనైన పదార్థం ఉంటది, దాన్ని న్యూక్లియోప్లాజం అంటాం. ఈ న్యూక్లియోప్లాజంలో ఈ దార పోగులు లాంటివన్నీ వేలబడుతుంటాయి, వీటిని క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. ఇవి కలర్ ని గ్రహిస్తాయి కాబట్టి వీటికి ఆ పేరు. అండర్స్టాండ్. తర్వాత ఈ సెంటర్ లో ఉండేటటువంటి న్యూక్లియాలస్ రైబోజోమ్స్ అనే తయారు.
ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి కణంలో ప్రోటీన్ల తయారీకి ఉపయోగపడతాయి. అంటే మాంసకృతులు దేనిలో తయారవుతాయంటే ఈ న్యూక్లియోలస్ లో తయారవుతాయి. ఈ న్యూక్లియోలస్ ఎక్కడ ఉందంటే న్యూక్లియస్ సెంటర్ లో ఉంది. ఇలా తయారైనటువంటి రైబోజోమ్స్ ఈ రంధ్రాల ద్వారా బయటకు వచ్చి ఎక్కడ తక్కువ చూసారా, ఇవన్నీ గుండ్రంగా పూసల్లాగా. ఇప్పుడు వీళ్ళు బిస్కెట్లు ఉంటాయి చూసారా, పంచదార ఉండే బిస్కెట్లు, ఏం బిస్కెట్లు అంటారు, నేను మర్చిపోయాను వాటి పేరు. కోకోనట్. అలా కాకుండా బిస్కెట్ పైన అలాగా క్రిస్టల్స్, షుగర్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి కదరా, అవి అలాగా ఇవి ఈ న్యూక్లియస్ లో తయారైనటువంటి రైబోజోమ్స్ ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి కన్నాల్లో ద్వారా ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ బయట దీనికి అంటుకోండి, ఈ కణాంగానికి అంటుకోండి. ఈ కణాంగం పేరు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఈ కణాంగం పేరు యువతలో కణాంగం అంటే న్యూక్లియస్ ఆనుకొని ఉండేటటువంటి దీని పేరు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇప్పుడు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం దగ్గర నేను కవర్ వేస్తాను. ఇది ఏంటంతా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. చూసా, పొరలుగా ఉంది, మడత కాజాలో ఉన్న మడతల్లాగా ఇవి ఉన్నాయి ఇలాగా. ఇది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో చిన్న చిన్న గింజల్లాగా అంటుకొని ఉన్నాయి చూసారా, వాటినే రైబోజోమ్స్ అంటాము. ఈ రైబోజోమ్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి? న్యూక్లియోలస్ లో తయారైనవి. దాని నుండి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండే రంధ్రాల ద్వారా ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం వస్తుంది. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది ఒక్క దగ్గర కాదు, చుట్టూ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియోలస్ చుట్టూ ఉంటుంది, దీనికి అనుసరించే ఉంటుంది. అంటే ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ కి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కి ఒక త్రోవ ఉంటుంది. ఈ త్రోవ గుండా ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి బయటికి వచ్చి ఆ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మీద అంటుకొని ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎలా ఉంటుంది? గరుగ్గా ఉంటుంది. బార్బన్ బిస్కెట్, బార్బన్, BOURBON, బార్బన్ బిస్కెట్ మీరు కొన్నారనుకోండి, ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే బిస్కెట్ చూస్తే బిస్కెట్ పైన పంచదార మొక్కలు ఉంటాయి, పంచదార మొక్కలు. అలాగే ఇది కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం న్యూక్లియస్ గురించి, సెల్ వాల్ గురించి ఈరోజు సెషన్ లో నేర్చుకున్నాము. టైం 1 minute ఉంది కాబట్టి ఇక్కడతో స్టాప్ అంటే షేరింగ్ అనేది ఆపేస్తున్నాను. ఓకే.